صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة
وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم. ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا گے حسنین کا نانا ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زغرا پہ پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زغرا پہ پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. محروم کرم اس
کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا گے نصیر آخر ساگل کو پرانا گے جیسا گے ناصر آخر ساگل کو پرانا گے ایک مہنگی نہیں ان پر قربان زمانہ گے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ گے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ گے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صبا جو آئی ہے کربلا سے صبا جو آئی ہے کربلا سے ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے حسین ابن علی کے عمے حسین ابن علی کے عمے لہو کے آنسو بہا رہی ہے گلے پہ اسعر کو تیر مارا تڑپ کے زینب نے یہ پکارا ہاں یہ پکارا گلے پہ اسعر کو تیر مارا تڑپ کے زینب نے یہ پکارا ملا نہ پانی کا ایک قطرہ ملا نہ پانی کا ایک قطرہ سکینہ سب کو بتا رہی ہے صبا جو آئی ہے کربلا سے صبا جو آئی ہے کربلا سے ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے چلے جو عباس مشک لے کر کھڑے تھے گھیرے ہوئے ستمگر چلے جو عباس مشک لے کر کھڑے تھے گھیرے ہوئے ستمگر ہاں وہ ستمگر کھتا جو بازو تو روک بولے کتھا جو بازو تو روک بولے کہ پیاس ہم کو ستا رہی ہے صبا جو آئی ہے کربلا سے صبا جو آئی ہے کربلا سے ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ الحمد لله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam accomplit sa mission prophétique pendant 10 bonnes années dans Madina Munawwara. Et sa 10 bonnes années que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin fait à Madina Munawwara, c'est 10 bonnes années bien importantes dans la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. 10 bonnes années importantes dans la vie de Ban Sahaba et Kiram. 10 bonnes années importantes dans l'histoire islam. C'est 10 bonnes années qui me recommandent ban frère, ban soeur, ban jeune, surtout Ahlus Sunnah wal Jama'a, étudier bien, réfléchir, analyser, réfléchir comment Nabi Karim se 10 bonnes années de Madina Munawwara in passé et qui ban surah qui descend dans sa période-là, qui ban explication, qui ban conseil, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam a donné, nous avons gagné réponse à beaucoup de questions qui tournaient dans nous la tête. Allah sur Rasul a accompli sa mission prophétique. 10 bonnes années et 11e l'année de sa présence dans Madina Munawwara, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il termine Hajj, il arrive dans Madina Munawwara, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, après le Hajj, il existe environ 2 mois et demi. Muharram, Safar, et dans Rabi'ul Awwal, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il gagne son wafat. Ça 2 mois, environ 2 mois que Nabi Karim il fait à Madina Munawwara, il est important. Dernier surah qu'il a gagné, c'était surah Idha Ja'a Nasrullahi wal Fath. Comme surah en entier, ça c'est dernier surah. Et comme pour close ban ayat ahkam, ban verset qui est dans la loi là-dedans, pour clôturer ça, c'est dernier ayat que Nabi Karim a gagné quand il fait faire Hajj. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mais dernier ayat qui descend comme un conseil à ban musulman. Réfléchis à l'eau là. Allah subhanahu wa ta'ala dit
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Paix à sa jour qu'ils retournent vers notre Rab. Et ensuite, chaque la vie, chaque diamant, chaque personne, les beaux gains récompense pour ce qu'il finit faire. Et personne pas pour subir aucune injustice. Pour un jugement juste. Ni aucun bon amal pour perdre, ni aucun mauvais amal pour perdre. Tout pour là. C'est ça que Khalisa va dire. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Il s'agit des mots là. Un coup il dit khayran yara, un autre coup il dit sharran yara. De faire le bien, même grossir un atome, un laga moutarde, de vous trouver, et de faire le mal, même les comédiens laga moutarde, de vous trouver. Musulmans, nous sommes conscients de ça. Et papi raconte tout. Waki ayat arahan no, bo pestitu ayat Quran, ou kon ayat là où, faman ya'mal mithqala dharratin, khayran yara, sharran yara. Ayat là indécent. Certains ulama de dire après ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il vive pas plus qui 9 jours dans Medina. Et sa dernière semaine que Nabi Karim il vive dans Medina, encore une fois une semaine à réfléchir. C'était 22e jour Safar. 22e jour Safar, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il tombe malade. Nabi Karim qui a fait ziyarat Qabristan, il est allé retourner, Nabi Karim est malade, alors man sahaba il amène lui, côté un parmi ce madame, Nabi Karim il reste là un petit peu, après ça Nabi Karim, il est plus content, vient dans la chambre que Hazrat Aïcha radiyallahu anha qui est attachée avec masjid. Alors man sahaba kiram il amène lui là. Alors, sa dernière semaine là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il passe ça dans la chambre là, qui est attachée avec Masjid Nabawi. Aussi longtemps que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est capable, marcher, Djibouti, il fait namaz dans Masjid, bien. Mais de jour en jour, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sur la santé est gâtée. Arrive à un moment donné, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam n'est plus capable de faire namaz dans masjid. Et là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'ordre, il dit avec Hazrat Aïcha radiyallahu anha, il dit Aïcha, dit Abu Bakr dirige namaz. Hazrat Aïcha radiyallahu anha, il dit ya Rasulallah, mon papa il y a un monde qui est sensible. Il n'est pas capable de lire le Coran, le musalla devant, mais il y a un autre monde. Nabi Karim dit à Aïcha, dis au papa fait namaz. Hazrat Aïcha répond encore. Finalement, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment nous dire, il est agacé. Il dit Zut comment compagnon de Hazrat Yusuf alayhi salam. Ça veut dire quand il y a d'autres affaires de toujours et là, comment dire, une petite affaire pour ajouter là. Alors Hazrat Aïcha, il comprend là, Nabi Karim, il peut maintenir à ce point. Alors Hazrat Aïcha radiyallahu anha, il y a une nouvelle qui, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu pour faire namaz. Ça veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui-même, l'infini nomme comme imam d'un namaz, dans sa présence, l'infini nomme Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, qui fait comprendre que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam,
Il a envie de donner ce message-là, qui après moi, meilleur du monde, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Alors, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, tu peux faire namaz. Environ 17 les namaz, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, fin dirigé dans Masjid Nawawi, quand Nabi Karim tient encore là, il est malade. Dans sa 17 les namaz là, il y a un là-dedans, qui man sahaba peut faire namaz de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, sa zoula Nabi Karim, il s'en dit, comment dire, un peu bien. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il sortit depuis le Salam pour y rentrer dans le masjid. Mettez-le au portable Mubarak. Bukhari, numéro 712. Bukhari 712. Nabi Karim, il sortit, il vient Abu Bakr Siddiq le Musalla. Il a remarqué que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut venir. Alors, il a envie, comment dire, step down, une envie avancée. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam signale lui, reste là-bas et fait namaz là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il vient, Abu Bakr Siddiq il avance un petit pas derrière, et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il assise d'un côté gauche, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et l'état il vient, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il peut continuer namaz là, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il peut juste faire takbir fort pour qu'il y ait un sahaba tendé par derrière. Ça veut dire que Nabi Karim est tellement affaibli qu'il même sur la voie pas peut sortir fort pour qu'il diriger le namaz. Et un riwayat dit nous sa situation là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il a appuyé les épaules des sahabis et les temps il rentre dans le masjid sur les pieds, comment dire, peut traîner l'eau la terre comme ça. Ça veut dire que Nabi Karim il a affaibli, il est malade. L'invini il fait namaz. Ça c'est Bukhari 712. Et nous gagnons un autre hadith en place là 680. Bukhari 680. Il peut expliquer nous une autre situation. Connaissez les Sahaba et Kiram, l'attachement avec Nabi Karim. C'est vraiment un attachement extraordinaire, ça. Pas comme à nous. Pas comme à nous, ça. De Tiena, c'est l'attachement des autres léqués avec Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il n'y a pas une question derrière Rasulullah ou bien ensemble avec Nabi Karim. Après, quand nous sortions en dehors, comment dire, balle. Non. N'importe quelle société, dans votre pensée, tu es là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre priorité, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Bukhari 680 là, dit à nous, qui, dans sa 17 lettres namaz là, un jour, il est arrivé, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu peut faire namaz. Et ben, sahaba et kiram, quand de pévin masjid, beaucoup parmi les banna pévini, pour faire namaz, mais en même temps de tenir à l'espoir là, qui peut-être aujourd'hui nous vous récitons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour pas déranger Nabi Karim, participer à ce ban-là, ceux qui ont envie rentrent dans la case Nabi Karim pour rendre visite. Parce que Nabi Karim est souffrant. Alors, ben sahaba et kiram, de comprendre. De ne pas déranger Nabi Karim, mais de venir namaz, avec pensée qui peut-être aujourd'hui nous pour réciter ziyarat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur Chehra Mubarak. Un namaz passé pas trouvé, des namaz passés pas trouvé, jusqu'à il arrive sa jour qui m'a dit oulala, ben sahaba et kiram, peut faire namaz de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Allah Rabbul Alamin donne nous tout, ça l'occasion. Avant qu'il nous quitte dunya, nous présente nous de sa place là, que Nabi Karim son mihrab, son mimbar. Alors, dans le masjid, mihrab devant nous comme ça, mimbar là, dans le côté gauche, c'est Hujra Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as un rideau, Hadith là, il y a nous les temps, un sahaba peut faire namaz. Et dans une autre version, il y a nous, dans namaz, souvent, un sahaba, tu peux guider d'un côté gauche,
avec l'espoir qui peut-être, aujourd'hui, nous réussit trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à des namans, pas trouvé, de t'aller dessus, l'état il arrive, ça joue là, ben sahaba dit, nous trouvons, comment dire, Nabi Karim, son rideau peut avancer. Et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, lui aussi, comment dire, il pensait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour venir, alors il a envie d'avancer, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il signale pour lui rester dans sa place là. Ben sahaba ikram da, Bukhari Munjaoula, numéro 680 Tchekli. Ben sahaba dit, nous trouvons Nabi Karim avant ce rideau, nous trouvons Nabi Karim sur visage Mubarak, nous trouvons Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam content, souriant. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur visage un petit peu éclairé, كأنه ورقة مصحف. Comment dire un Coran qui est ouvert devant nous. Ben sahaba kiram, voilà comment nous comprenons Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sa beauté. Et Nabi Karim n'inget comment ben sahaba a fait nama de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam finit un contentement et Nabi Karim in besri de là. Ben sahaba in comprend Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pas pour venir. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu in continue namaz là, il termine namaz. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam malade. Il est là. Nous retrouvons Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans sa douleur qu'il peut gagner, dans sa souffrance là, dans Bukhari, il paraît. Hadith numéro 44-28. 44-28. Oui. 44-28. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans sa douleur là, il dit avec Hazrat Aïcha radiyallahu anha, il dit, Aïcha, jusqu'à l'air, je peux sentir sa douleur qui m'a gagné quand je mange la viande empoisonnée dans Khaybar. Ça veut dire, Nabi Karim, il gagne son wafat de sa souffrance, de sa douleur là. Ben ulama dit, parmi les raisons, une hikmah qui est capable, que Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne lui la viande empoisonnée, Nabi Karim peut gagner sa douleur là, c'était là. Malgré qui, ça t'y arrivé des 3 années avant, mais Nabi Karim peut encore gagner douleur là. Quand il donne lui ça, de but c'était pour assassiner Nabi Karim, empoisonner Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah il fait hifazat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah fait une wa'ada dans le Coran. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah pour protéger toi. Allah pour garder toi de hifazat contre Banjumun. Alors ça n'est pas capable de tuer Nabi Karim par sa poison là. Mais Nabi Karim quand il mangeait, sa douleur là, il restait après qu'il peut ressentir douleur là quand il arrive là sur wafat. Et là, ben ulama dit, ce qui veut dire Nabi Karim, il gagne darja shahadat. Pour qui personne n'est pas capable de dire, mais voilà pour shahid, le Coran peut dire, voilà, taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, mais il n'est pas appliqué pour Rasulullah. Non, il est appliqué pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il gagne son wafat dans sa souffrance là. Ça veut dire Nabi Karim, il gagne darja shahadat. Si Nabi Karim, il gagne darja shahadat, ce qui veut dire, ben ayat. Concernant shahid, l'y appliqué pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour shahid, le Coran peut dire, voilà, taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Pas dire, ban qui donne chemin de chemin Allah, donne la vie de chemin Allah qui doit mourda, et en place Allah dit, voilà, tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Pas considérer ban là comme mourda, Allah dit, bal ahya'un, ban là vivant. Nous aqida, Nabi Karim il gagne son wafat, mais après son wafat, Nabi Karim il est vivant dans son qabr sharif. Quand nous disons vivant, Nabi Karim tendait, Nabi Karim répond, et Nabi Karim reconnaît qu'il s'en là in bin le son qabr sharif. Allah donne nous tous à l'occasion là, avant nous quitte dunya, nous donne nos présences dans sa place là. Et quand nous disons Mourda tendait, Mourda répond,
ça c'est pour Mourda en général, et comme ça. Imaginez Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, comment vous osez dire à Nabi Karim, astaghfirullah, Nabi Karim, in chinimo, jusqu'à de dire une pourri dans la terre, astaghfirullah. Ça langage-là, c'est ça qui nous permet de faire, nous, jeunes comprend, il arrive le moment, 1448 Hijri, nous dit à mettre la croix à ça, égarement-là. Vrai chemin-là, c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. Vrai chemin-là, c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. Alors, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Aïcha, vous pouvez gagner sa douleur là, quand vous mangez de la viande empoisonnée. C'est un monde capable de dire, c'est un prophète, mais qui fait qu'il prend la viande là, il mange. Ça aussi, c'est une question à lever. Alors, nous dit à Nabi Karim, il prend la viande là, il mange. Comment il prend la viande là, il met dans la bouche, ça la viande là, il dit, il y a Rasulallah, attention, il y a un poison là-dedans. La viande là, il dit. Et ensuite, quand Nabi Karim est malade, il y a un sahaba, certains sahaba qui ont permission rentrer comme Hazrat Ali radiyallahu anhu, librement, ils peuvent venir rendre visite Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et Hazrat Fatima radiyallahu anha, lui aussi, ils peuvent rendre visite son papa, et là, vous trouvez dans Sahih al-Bukhari. Dans là, on dit 44, 28. Sanala 44, 33. 44, 33. Bukhari. Sanala dit à nous comme ça, Hazrat Fatima radiyallahu anha, l'état d'une binget Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim il appelle l'ine kodoli de ses oreilles. Secrètement, discrètement, Nabi Karim il dit, qu'il il dit. Après ça, comment Nabi Karim il kodoli, Hazrat Fatima radiyallahu anha il commence à pleurer. Nabi Karim réappelle les récoltes dans ses oreilles secrètement. Hazrat Fatima radiyallahu anha, il fait une sourire, il est content. Alors ça, il reste un secret. Quand Nabi Karim il finit quand il se wafat, là plus tard, Hazrat Aïcha radiyallahu anha dit Fatima, quand tu viens de ton papa, il cause avec toi, tu commences à pleurer, et après il récolte avec toi, tu es content, tu riez. Qui n'arrive, qui dit à toi comme ça? Là, Hazrat Fatima radiyallahu anha dit, il dit quand on guette mon papa dans sa souffrance là, moi je suis triste, mon papa il appelle moi, il cause avec moi, il dit moi Betty, dans sa malade là, ton papa pour gagner son wafat. Là, on commence à pleurer. Après ça, mon papa il réappelle moi, il dit moi dans mon oreille, il dit moi Betty, pas besoin de pleurer, pas besoin de gagner tracas. Dans nos familles, dans mon lacal, c'est toi le premier du monde qui peut venir joindre moi. Ça veut dire, Nabi Karim peut faire comprendre qu'après son wafat, dans sa famille, le premier du monde qui peut gagner wafat, c'est Hazrat Fatima radiyallahu anha. Et effectivement, ça est arrivé. Nabi Karim gagne son wafat dans Rabi'ul Awwal, 6 mois après, quand il arrive le mois Ramadan, Sayyida Fatima radiyallahu anha, il gagne son wafat lui aussi. Là où réfléchir, mais comment Nabi Karim il connaît ça là? Nous, Aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a, jamais nous disons que Nabi Karim parle lui-même, il connaît tout ça là. Nous disons, Allah il enseigne Nabi Karim, Allah il informe Nabi Karim. C'est simple qui nous dit, Allah il donne connaissance des rêves, quand il quantité qu'il est oulé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Point final, un Nabi, c'est celui qui Allah il donne connaissance des rêves. Donc, Dieu vient dire, non, sur notre jamaat, sur Akida, pourri, sur notre jamaat, dire prophète qu'on rêve, prophète pas qu'on rêve. Après, virer tourner, de dire qu'on dit, c'est qui Allah il dit là. Mais, astaghfirullah, qui cinéma doit faire, papa, oh? Qui cinéma? Dieu, une fois pour tout, Nabi Karim connaît, et il connaît ce qui Allah il informe, il enseigne, et ça est Akida Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nabi Karim il connaît ce qui Allah il informe, il enseigne. Ça est Akida. Et en même temps, nous comprenons. Hazrat Fatima radiyallahu anha, qui fait qu'un Nabi Karim il dit, tu es le premier du monde qui peut venir joindre moi dans ma famille,
Fatima radiyallahu anha, l'in content, l'in riait, l'in souriait. Alors, ce qui veut dire, Hazrat Fatima radiyallahu anha, l'in content, parce qu'il se chaud qu'il y en a pour joindre Nabi Karim d'akhirat, pour réaliser ça. Et toi, musulman, tu mets un chaud pour joindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'akhirat. Et à cause de ça, nous dit, d'akhirat, tu mets un chaud pour joindre lui-même. Même dans le dunya, un musulman, il y a un chaud pour lui présenter dans le darbar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et man ulama il a raison de dire c'est une grande occasion qu'un musulman gagne s'il gagne pour présenter devant Rawza Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans sa dernier moment là, Nabi Karim malade là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et une fois il donne un conseil. Il dit as-salatu wa ma malakat aymanukum. Fais attention de devoir, de responsabilité concernant la namaz et concernant ban qui dans notre sens, aux madame, aux enfants, aux travailleurs, tout ce qui a aux responsabilités, Nabi Karim peut dire, je peux faire d'autres paix, Allah concernant ban là, parce qu'Allah vous pose d'autres questions là. Assume nos responsabilités en tant qu'époux, épouse. Assume nos responsabilités en tant que maman, papa vis-à-vis de nos enfants. Nous l'accord d'une dévie en bas là-haut. Comment de dire en dehors au contrôle. Et là, il a une l'occasion. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il monte le mimbar. Et quand Nabi Karim il vient dans la masjid, il dit à un jomoun, allez à l'appel ban jomoun. Ou imaginez sa dernière là, quand Nabi Karim peut dire, ben sahaba bini, et dans la riwayat dit à nous, masjid il rempli, il débordé. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, là il fait une khutbah, il fait une causerie. Dans sa causerie là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, ayyuhan nas, oh Benjamin, il arrive là pour me séparer avec eux, il arrive là pour me quitter sa dunya là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si il y a quelqu'un mon fait qui dit ou bien c'est na quelqu'un me doit aller quelque chose, alors qu'il lève il réclame moi ça. Tiens un sahabi, il levé il dit ya Rasulallah, dans telle occasion tu as 3 dirhams qui tirent avec toi pour moi. En place Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec un membre de sa famille, il dit rembourse ça du monde là, ça 3 dirhams là. Et quand Nabi Karim peut dire, c'est lui qui n'a quitté seul pour dire, pour réclamer, alors sans aucune crainte, sans aucune hésitation, les fait aller, parce que moi, je ne suis pas un monde qui pour mal prendre ou bien pour en colère. Ce qu'ils ont hak, qu'ils ont téna, demande-moi, lui, je vous donne. Et là, un sahabi. Un sahabi hadith là, il paraît dans Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Mu'jam Al-Kabir, hadith numéro 2676. 2676. Mon amène papier là, juste pour y aller en arabe. Comment ça il passe? Alors, sahabi l'a levé, Hazrat Akasha, ou bien Ukasha, sahabi. Il levé, il dit, Ya Rasulallah, darabtani. Ya Rasulallah, à l'occasion que tu donnes-moi un coup de bateau, wa an hasir. Et ça là, pas tiens à linge, le moi. Alors, Nabi Karim, tout de suite, il lève son courta, il dit, voilà, Akasha vini, retourne-moi un coup de bâton là.
Et quand ça est arrivé, hadis là dit nous, wasahal muslimuna bil buka. Ou imaginez Nabi Karim dans ce dernier là, il est malade. Et un sahabi peut dire, tu donnes-moi un coup de bâton, moi j'ai besoin retourne-toi, ça m'a besoin de prendre qisas. Un sahaba il commence à crier, pleurer dans la masjid. Et là, وقالوا تجيا أترى عكاشة ضارب رسول الله. Est-ce qu'ils peuvent croire à Kasha pour donner un coup de bâton à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? On a été étonné. Et hadith, un long hadith. Hadith Ali radiyallahu anhu si Djibouti. Les Tidjia, les Djali à Kasha, voilà moi moula. Quand si des coups de bâton qui t'ont envie, donne-moi lui. Mais épargne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Akasha dit non, je n'ai pas besoin d'affaire avec toi là. Imam Hassan il levé, il dit à Akasha, si tu donnes un coup de bâton à Rasulullah, il dit tu donne-moi un coup de bâton là. Mais pas faire rien, donne-moi un coup de bâton là, mais laisse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Akasha dit non. Mon gars d'affaire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors hadith là dit nous. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il lève son linge. فلما نظر عكاش إلى بياض بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand Akasha il trouve Nabi Karim son ventre éclairé. Nabi Karim son ventre mubarak éclairé. كأنه القباطي comme la lumière peut allumer. لم يملك أن كب عليه. Comment il trouve Nabi Karim son ventre. لبنيني ماي avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. وقبل بطنه. Et il embrasse Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam son ventre. وهو يقول لجيا فداء لك أبي وأمي يا رسول الله. Mon maman, mon papa sacrifié pour toi. ومن تطيق نفسه أن ينتقص منه. يا رسول الله. Qui s'en a pour capable faire qisas, prends qisas avec toi. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi Karim dit إما أن تضرب soit tu donnes-moi un coup de bâton là وإما أن تعفو soit tu pardonnes te laisses aller. قال هذا أكاشا جيا قد عفوت عنك يا رسول الله من laisse ça passer moi. رجاء avec l'espoir أن يعفو الله عني في القيامة pour qu'ils ont قيامة الله pardonne-moi. فقال النبي قلت Nabi Karim panjari ton bin faire syirik kot moi là, ton faire bid'at là. Non, hein? Nabi Karim dit faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit man arada, rappelle phrase là bien. Man arada an yanzura ila rafiqi fil jannah. Celui qui a envie de guetter qui s'en va au compagnon de Jannat, falyanzur ila hada shaykh. Jadi get sajibun là. Il peut dire pour hadat Akasha. هذا الأكاسة محبت pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est l'occasion là. Ou imaginez Nabi Karim avant l'équipe dunya, il peut dire si mon doigt qui gagne, j'ai réclamé, vous remboursez. C'est une leçon qu'il nous donne musulman. Mettez-le au potable sharif. Hadith numéro 2449. Bukhari. Bukhari 2449. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit les gars, vous êtes réglez cette bonne dispute, cette bonne discussion, cette bonne appétit dans le dunya même avant qu'il s'ajoute la vini côte pas pour ni dinar ni dirham. Pas vous capable de régler compte avec dirham, dinar. Pas vous capable de régler compte, comment dire, ou donner un petit casse-pas ici et correct ça laisse ça passer. Laisse l'enquête là, retire l'enquête là, pas pour passer. Non, pas pour passer. Comment ça pour être là-bas? Nabi Karim dit à Sazoula, celui qui ne fait dito à un autre djimoun, zo kiyama, pour prendre sa djimoun là, ce guna, pour mettre le sur compte. Pour prendre ce guna, pour mettre le sur compte, et il pour le payer sa guna là. Sa dealing là pour faire avec guna et avec neki. Si vous n'êtes pas capable de rembourser, pour prendre Guna Sanalam,
Donne-nous ça. Si pas capable de rembourser même pour prendre, n'est qui s'en a la mettre dans le compte parce qu'on subit un zulm. Et l'autre hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Nabi Karim ne dit à un sahaba pour faire réfléchir, est-ce qu'ils te connaissent qui s'en a un mouflis? Un sahaba, un mouflis, c'est un monde qui paye du bien matériel. Nabi Karim dit non. Un vrai mouflis, c'est ça du monde qui vient au Qiyamah. Il y en a sur ibadat, namaz, roza, zakat, tout il y en a. Mais seulement, وَضَرَبَ هَذَا l'inbat sanala, وَقَدَفَ l'inblam sanala, l'ininsulté sanala, l'infait zulmlo sanala, l'inprend hak sanala. Et là, do Qiyamah pour prendre ce ban neki, sac rempli avec neki, pour prendre ça, pour partager avec ban djoumoun qui l'in fait dito dans la dunya. Nabi Karim dit à partage ce neki, ce sac neki divisé, il y a encore doigt. Il y a encore doigt. Allah pour dire à Palestine, prend guna de sa ban djoumoun qui l'in fait dito, tigin guna, mettre dans ce compte. Nabi Karim ya faturi hafinnar pour prendre pour zetli da jahannam. Nabi Karim sanala en mouflis. Nabi Karim dit sanala en mouflis. Les tivini avec beaucoup neki en fin de compte li doit li mina zéro. Alors régler le bon problème de la dunya. Si on a dit on prend l'argent avec quelqu'un, arrêtez avec sa histoire comment dire me donne toi ta l'autre semaine me donne toi là roule. Jusqu'à arriver à un moment donné, quand on prête l'argent, si vous demandez, hey, pour donner-toi, t'as qui? Mon coca, toi, moi, bon, donne-toi. Ça donne-toi là, 10 bananes, mon frère. Oui, 10 bananes, nous roulons là, et les doigts, get-li un coup. 10 sur fiançailles, pas moins que 100 000 roupies. Son mariage, déjà, un tel qui fait comme ça, un tel qui fait comme ça, mais pour moi, là, bien un peu plus top, dit. Son mariage, il vient à battre le comment dire 700 000 roupies. Et il doit dire 100 000 roupies, il ne peut pas rembourser là. Et il met tout dans le langage là. Et pour donner toi, tu n'as pas beaucoup qu'à toi. Et il est comme ça. Mais non, hein, fais attention. Ou imaginez, gagner une maillette. Nabi Karim, il vient. Nabi Karim dit, mais ça, là, il a des. Un jour, qui veut dire, ya Rasulallah, fais un janaza là, pour prendre ça, en boule d'être là. Nabi Karim dit, allez. Mais il ne peut pas attendre. Un bon moment passé. Un sahaba dit, ya Rasulallah, mais nous pouvons attendre pour faire un janaza. Nabi Karim dit, tu as fini par y il dit, pas encore. Il dit, fais un janaza, on peut aller. Nabi Karim pas fait un janaza là. Qui fait? Parce que du monde là, il mot avec dette. Arrêtez avec sa histoire endetté jusqu'à la gauche. Juste pour une potable 75 000 roupies. Juste pour une mob, c'est pas qui qualité. Juste pour un mariage, c'est pas qui qualité. L'appareil, telle affaire. Mobile à l'auto, telle affaire. Qui sa histoire là, ça? Vivre dans ce qui Allah de nous là. Arrêtez vivre l'endettement. Une mauvaise affaire, ça. Vous connaissez Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui prend dette avec du monde et il n'est pas remboursé, du Qiyamah, il ne peut pas pour lâcher de son visage. Oui. Alors, juste pour faire plaisir, un tel, nous allons endetter jusqu'à la gauche là, arrêtez cette histoire là. Allah Rabbul Alamin, donne tawfiq et amal. Wassalamu alaikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي
القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. 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 حق لا إله إلا الله. 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 حق لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله 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 جل جلاله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام زینت ربی هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الفاتحة
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا حضورنا في هذه الحفلة المباركة في المجلس العلمي يا رب العالمين. اللهم ربنا وفقنا أن نعمل عملا صالحا طيبا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مشائخنا. اللهم اشف خاصة أستاذنا الشيخ منصور حفظه الله. اللهم اشفيه. اللهم ربنا أعطه الصحة والعافية دائما أبدا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين وادخلهم في الجنة وببركته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. Chers frères, ici est Hadjizoula, Majlis continue à présent. Et ce message-là, on peut partager avec vos camarades aussi, nos familles membres. Sa causerie, c'est que Karim Mansour ça fait beaucoup d'éducation. Ça veut dire Majlis Muharram, Majlis al-Ilm. Ça veut dire Majlis and Education Majlis. Karim Mansour ça bien si shakhsiyat, sinon en Pakistan, soit Égypte, Karim Mansour ça comment faire causerie. Jimun bil loin. Comment les faire causerie, et la éducation, les faire, les préparer sur causerie, les donner. Jimun comme Muslimin balna profiter papier jileto ici ujia portant des messages par nos camarades min dans majlis écouter causerie, ça veut dire écouter causerie apprendre éducation de din. Jazakallahu ta'ala khair.